ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء
مثلها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها غافلين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'firuka wa nastaghfiruka ayyana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'tana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi وجوار رعيتك من كل شيطان ذكي وجبار عنيد وجعل وذبق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم يمكننا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمالا وتابعة الظاهر وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bersama ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita telah hadir bersama yang mengisi kajian kitab setiap awal bulan di hari Jumat. Sebelumnya oleh perkenalkan dulu beliau, karena ini pertemuan pertama dengan ulun maupun dengan kita semua di sini. Nama beliau adalah Nida Ma'atus Solihah. Beliau ini adik tingkat ya bahasanya. Jadi di Usuluddin di UIN Antasari itu beliau S1-nya Jurusan Adil Mu'akum dan Tafsir seperti ulun. Hanya saja beliau angkatan 2017, bulan 2015. Nah, Sidin itu program khusus ulama. Kalau ulun yang reguler. Sebagai informasi kalau penghentian untuk memasukkan anak di UIN kuliah. Jadi beliau program khusus ulama, kemudian S2-nya hukum yang sederhana. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan S3 di UIN juga. Syariah. Jadi di sini aslinya asli orang Kota Baru. Jadi di sini tinggal di Pak 4 karena melanjutkan kuliah tadi, kuliah S3. Kemudian tentunya banyak prestasi-prestasi beliau yang kami bisa sebutkan. Salah satunya itu skripsi berbahasa Inggris. Kemudian beliau juga seorang hafizah dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar kajian kitab fikih, yaitu kitab Safinatun Najah. Kepada Ustazah dengan hormat persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau jadi apa suka sih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, terima kasih sudah setia ulun supan di dianukan tadi. Alhamdulillah, kayak apa kabar berhentian Bu? Alhamdulillah, mudahan sehat selalu, mudahan urusannya dilancarkan. Sebelum kita baca kitab, kita baca doa sama-sama dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadangaran Kak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alum wa ta'lim wa ittifaq wa zakatiyah wal ifadah wal istifadah wal halalan tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ail huda wa dalalati ala khair ibtiwa maradati wa qurbi min thawabi subhanahu wa ta'ala wal afiyah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca, ini kita kirim Fatihah dulu bagi sang mu'alif pula. Mudahan barakah yang masih di lisan kita. Kitab sini namanya Safinatun Najah, Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dibuka halaman kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Musannif di sini memulai dengan basmalah, yang mana dalam basmalah ini ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah, sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kita tahu bahwa Ar-Rahman itu sifat Allah yang diberikan untuk semua makhluk, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Sedangkan sifat Ar-Rahim di sini itu untuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Mungkin seperti dalam Quran ada kisah Abu Lahab, kisahnya Namrud. Itu kan Allah kasih rezeki bisa makan, Allah kasih ya anggapannya kekayaan, ada pangkat
ada gitu. Jadi kayak tidak semua yang anggapan diserahkannya di dunia seperti itu. Kemudian kalau ar-Rahim, nanti mereka itu kan tidak mendapatkan apa-apa yang nanti di akhirat. Jadi mereka sudah dapat ar-Rahmannya Allah, sedangkan ar-Rahimnya tidak. Karena bagi orang yang beriman, itulah nanti yang akan didapatkan dari kasih sayang Allah ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Dalam hadis tadi Bismillah dan Alhamdulillah itu ada hadisnya. Kalau ambil di balin labudda fi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa apabila pekerjaan itu tidak dimulai dengan Bismillah, ada juga yang menyebutkan dengan Alhamdulillah, itu pekerjaan itu akan terputus. Jadi misalnya kita mau berangkat ke sini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada niat ada pahala yang Allah ganjar di situ. Jadi setiap kita mau berbuat baik, kita usahakan untuk selalu baca Bismillah. Seperti misalnya kita minum, kan sunnahnya 3 kali ya, minum 3 tegukan. Jadi mau minum Bismillahirrahmanirrahim, teguk, habis itu Alhamdulillah, habis itu minum lagi, baca Bismillah lagi, teguk lagi 1, Alhamdulillah 2 sudah. Habis itu baca Bismillah lagi, teguk sekali, Alhamdulillah. Jadi sunnahnya itu ya pakai 3 kali tegukan. Jadi kalau misalnya kayak ada kebiasaan orang kan minum pakai botol gluk ya. Jadi kayak kalau bisa diusahakan 3 kali teguk. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Dan kepadanya kami minta tolong. Minta tolong di sini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, yang mana dalam sholat kita kan sudah diajarkan untuk meminta kepada Allah, yang surat kelima Al-Fatihah itu kan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam sholat kita sudah diajarkan untuk selalu meminta kepada Allah. Jadi dalam praktek kesehariannya itu juga seharusnya sudah kita lakukan. Jadi misalnya kayak garam di rumah habis, jadi ya Allah minta garam. Jadi kalau bisa itu kita jangan merasa memiliki. Jadi bentuk penghambaan di sini agar sepenuhnya kita memiliki Allah. Jadi kita berserah kepada Allah, kita mendapatkan apa dari Allah gitu. Ala umuri dunya waddin, atas perkara dunia dan akhirat. Jadi atas meminta tadi bukan hanya masalah dunia, tapi juga meminta akhirat. Jadi ya Allah selamatkan kita di dunia, selamatkan pula kita di akhirat. Soalnya kalau misalnya di dunia saja kita selamat, di akhirat tidak, nanti jatuhnya kita dapat rahmannya Allah saja gitu. Jadi sayang rahimnya kalau ketinggalan kan gitu. Apalagi kita hidup bakal nanti di akhirat. Sebagaimana biasanya doa yang paling masyhur itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada intermezzo di sedikit Bu. Jadi kisahnya ada laki-laki punya bini 2, satunya namanya Hasanah, satunya namanya Khadijah. Jadi pas doa setelah selesai sholat baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu amin, dari belakang ada yang menepuk, Bang, ya, kenapa aja hasanah terus? Ulunnya kapan? Jadi berdoa pulang ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Salah pulang Bu.
Astagfirullahaladzim. Ya, lanjut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan salawat atas Sayyidina Muhammad. Di sini kalau dalam firman Allah itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah ya, jadi shalawat serta salam itu Masya Allah itu merupakan amalan yang sangat mudah diterima oleh Allah, yang mana di akhir zaman ini perbanyak sholawat, perbanyak cinta kita kepada Nabi. Bahkan ada sahabat yang dahulu itu khidmat, kalau pagi itu banyak yang khidmat sama Nabi, pagi, siang, sore, sampai malam pun ada yang menjaga rumah Nabi. Sampai akhirnya ada turun ayat bahwa Allah yang akan menjaga Nabi, sehingga Nabi menyuruh sahabatnya untuk pulang malam, jadi tidak usah jaga malam ceritanya. Habis itu ada satu sahabat, dia namanya Zaid bin Harisah. Nah, beliau ini masih tetap jaga malam, padahal sama Nabi disuruh pulang semua kalau malam. Ternyata beliau masih di penjagaan. Hari pertama setelah iklan dari Nabi nggak usah di rumah jaga malam, Nabi pas nggak ada keluar sama sekali. Ternyata hari kedua, hari ketiga Nabi nggak ada hajat buat keluar rumah. Kalau dulu kan nggak ada namanya kamar mandi di dalam rumah, jadi harus keluar gitu. Habis itu pas suatu malam Nabi ini keluar, jadi keluar melihat loh, kok ada Zaid bin Harisah di sini gitu. Jadi si Zaid ini bilang labbaik Rasul gitu, loh ayo pulang sudah gitu. Inggih, jadi dijawabnya tuh inggih pon gitu. Jadi habis itu karena nggak pulang-pulang sama Nabi, ditawarkan kamu mau apa? Enggak Rasul, aku mau khidmat aja gitu. Jadi kenapa? Masalahnya kalau pagi siang sore sudah banyak yang khidmat, jadi kayak rebutan mengambil sandal, masangkan sandal gitu, nggak kebagian Rasul gitu. Jadi kalau misalnya saya yang khidmat malam, misalnya Rasul mau apa biar saya bantu, saya carikan gitu, atau saya antar. Akhirnya Nabi melakukan hajatnya tadi. Habis itu Nabi bilang kamu mau doa apa gitu, kamu mau saya doakan apa, atau kamu mau apa dari saya gitu. Enggak Rasul gitu. Habis itu ayolah gitu, berapa kali dipaksa sama Nabi untuk minta sesuatu. Akhirnya labbaik Rasul, beri saya waktu 3 hari, saya ingin doa atau apa yang saya minta ini akan tidak saya sesali setelahnya, setelah meminta gitu. Jadi setelah perenungan 3 hari 3 malam, ya Allah apa yang harus kuminta dari Nabi. Kemudian saat bertemu Rasul lagi di malam hari, ternyata Rasul menanyakan kembali, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, ya Rasul, aku ingin bersamamu kelak di surga. Jadi tujuannya tuh langsung kayak, ya Allah aku pengen sama Nabi terus gitu sampai akhirat gitu. Jadi kayak, ya Allah ini kalau nggak salah Nabi terdiam, habis itu bilang, bantu saya untuk mewujudkan doamu dengan memperbanyak sujud. Jadi banyak cerita-cerita tentang Nabi yang mungkin kayak harus kita perdalam, harus kita resapi,
yang mana agar itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi, yang mana Nabi adalah pemegang kunci surga yang mana nabi-nabi lain itu baru bisa masuk setelah Nabi masuk. Jadi kayak ya mudahan kita semua bisa kumpul sama Nabi di akhirat, bisa di surga Firdaus sama Nabi. Amin, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Di sini khatam itu artinya stempel. Jadi tapi kalau dimaknani bahasa Jawanya di sini itu penutup. Jadi Nabi itu memang khotim, penutup nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad seperti Musailamah al-Kadzdzab itu memang dusta. Oke. Jadi kalau diartikan dengan khotamin nabiyyin itu berarti stempel kenabian, yang mana nabi-nabi sebelumnya itu membawa risalah tentang adanya nabi terakhir. Jadi kalau seperti kisahnya ini kan nabinya Yahudi kan dari Ibrahim. Habis itu Ismail itu jatuhnya ke keturunannya Nabi, sedangkan Ishak tadi ke Yakub, Yusuf, ya. Nah itu kan ada darah-darah keyahudinya. Jadi mereka menganggap bahwa mungkin nabi terakhir nanti dari golongan Yahudi nih gitu. Soalnya kan mereka meyakini seperti itu. Bahkan orang Yahudi ini mengenal tanda-tanda kenabian seperti anaknya sendiri. Namun karena ingkar, tidak mengimani, sehingga timbullah tidak percaya tadi, tidak mengimani kepada Nabi Muhammad wa alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Jadi salawat tadi itu kita khususkan juga kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini, kalau dalam keluarga itu kan biasanya ada ibu, bapak, anak, menantu, cucu, ya. Jadi yang terhitung kalau dalam riwayat itu ada suatu waktu Nabi itu bersumpah dalam satu selimut bersama Sayyidah Fatimah bin Abi Thalib, kemudian dengan dua cucunya Hasan dan Husain. Jadi beliau bersumpah bahwa apabila kami bermaksiat langsung dihukum tadi seperti itu. Jadi saking Rasul ini menjaga hati, menjaga perbuatan agar tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian keluarga tadi juga ada yang namanya istri tadi ya. Jadi selain yang 4 tadi, ada istri-istri Nabi. Kemudian ada juga yang meriwayatkan bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib itu juga masuk keluarga Nabi, yang mana keluarga Nabi ini tidak boleh diberi zakat atau tidak boleh menerima zakat. Wasahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini yang pertama harus syaratnya harus hidup semasa dengan Nabi, kemudian beriman saat bersama Nabi, dan wafat mati dalam keadaan Islam. Jadi misalnya masyhurnya itu Uwais Al-Qarni itu tidak termasuk sahabat, namun hitungannya masuk tabi'in. Jadi
meskipun beliau itu hidup semasa Nabi, namun karena belum pernah bertemu langsung berhadapan seperti ini pula, jadi belum pernah ketemu langsung sama Nabi, namun Islam hingga akhir hayat. Jadi karena beliau ini menjaga ibunya waktu sakit, jadi ibunya ini harus diurus gitu, tidak bisa ditinggal. Sedangkan beliau ada hajat ingin bertemu Nabi. Kemudian beliau ini pernah izin sama ibunya, "Ibu, saya izin mau ketemu Nabi." Awalnya ibunya berat gitu, habis itu lama-lama diizinkan karena ibunya nggak tega gitu sama Rasulullah. Habis itu berangkat ke Mekah. Jadi kalau dulu kan jalan Bu ya, Masya Allah jalan tuh berapa bulan jalan. Habis itu sampai di sana ternyata Rasul lagi hijrah nggak bisa ketemu, jadi langsung cepat-cepat balik ke rumah ngerawat ibunya lagi sampai ibunya meninggal dunia. Jadi habis itu sudah dapat kabar Rasul wafat, akhirnya tidak bisa ketemu sama Nabi, jadi hitungannya tabi'in. Sedangkan kalau misalnya kayak Abu Lahab, itu juga bukan sahabat Nabi, karena beliau tidak beriman ketika ada di masa Nabi. Meskipun beliau ada di masa Nabi, namun tidak mengimani sehingga tidak bisa disebut sahabat. Ajma'in. Jadi ajma'in ini keseluruhan. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabbihi ajma'in. Jadi secara keseluruhan yang mengumpulkan keseluruhan. Jadi dari orang-orang yang beriman ini beliau kumpulkan. Jadi semoga kita termasuk dari yang beliau doakan di sini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini juga merupakan suatu amalan yang besar, yang mana ini merupakan gudang kebaikan. Dalam riwayat itu kalau tidak salah, barang siapa membaca ini maka Allah bukakan 70 jalan dan Allah menutup 70 kesusahan, kalau tidak salah seperti itu. Belum lupa dalili. Intinya di sini kita dapat amalan pertama, mendawamkan, mengistiqomahkan bacaan bismillah, kemudian alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita selalu meminta kepada Allah baik masalah dunia maupun akhirat, karena sebaik-baik nikmat adalah nikmat nanti di akhirat. Kemudian salawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya, serta doa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yang semoga bisa kita jadikan wirid sehari-hari. Ini lanjutannya arkanul Islam. Dilanjutkah? Ada Bu? Ada kesediaan? Kenapa pola? Habis ini berapa? Sedikit lagi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal, arkanul Islam, rukun Islam.
Khamsatun 5 syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Satu bagian ini bagian tentang rukun Islam. Jadi sebelum sebelum membahas sebelum membahas fikih, beliau juga membahas rukun Islam. Jadi fondasi-fondasi dibuat. Kemudian sebelumnya juga beliau selipkan amalan serta adab kita kepada Allah, kemudian kepada Rasul, yang mana dengan membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat itu sebagai adab yang tidak boleh ditinggal. Jadi ulama-ulama terdahulu selalu menggunakan bismillah dan alhamdulillah dalam mengarang kitabnya. Jadi beliau tidak meninggalkan hal tersebut. Arkanul Islam khamsah, rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yakni aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam syahadat ini kan kita diwajibkannya itu waktu sholat, jadi waktu tahiyat. Sedangkan hukum membaca syahadat bagi orang yang kafir itu hukumnya wajib apabila ingin masuk Islam. Jadi kalau misalnya belum bersyahadat, maka tidak bisa kita hukumi sebagai muslim, karena sebagai muslim itu kita punya hak, seperti misalnya apabila meninggal dimandikan, disolati, habis itu misalnya ingin menikah dengan anak atau keluarga kita, itu harus sama Islamnya. Jadi tidak boleh ada pernikahan beda agama. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan pergi haji bagi yang mampu. Kesimpulan untuk pertemuan kali ini mungkin yang ulun dapat sampaikan terkait amalan-amalan harian yang bisa kita tunaikan sedikit-sedikit, insyaallah jadi amalan yang bernilai di sisi Allah, karena tidak ada amalan yang kecil. Namun amalan-amalan yang kita anggap kecil ini apabila diistiqomahkan dia memiliki nilai yang besar. Jadi misalnya kita dawam selalu istighfar, selalu sholawat sehari. Kalau ulama dulu tuh tidak, anggapannya 1000 lewatlah sudah baca istighfar gitu. Kalau minimalnya kan dari Nabi paling tidak 100 sehari ya. Mudahan bisa diambil ilmunya dari ulun seadanya. Mudah-mudahan biar sehat selalu, berkah umurnya, berkah pekerjaannya. Mudahan urusan-urusannya dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis. Doa, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ma'adala wa asrafna fatub alaina tawbah tawsim li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amli raqati wa firli walidina rabbi wa mawludina wal ali